फैक्टर्स की वजह से जो दाना है, एक तो वो सूखा है और दूसरा छोटा है। ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ आज जंडियाला गुरु के दाना मंडी में पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। जंडियाला गुरु अनाज मंडी में नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों से बातचीत की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, इस बार मौसम की जल्दी तब्दीली होने के कारण गेहूं की फसल इतनी बढ़िया नहीं हुई। तब्दीली की वजह से सरकार ने कहा कि गेहूं की फसल बढ़िया नहीं हुई और सरकार को किसानों के लिए सोचना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए। सिद्धू साहब ने यह भी कहा कि केजरीवाल साहब ने कहा था, अगर किसानों की फसलों का कोई नुकसान होगा तो हम उसकी जरूर मदद करेंगे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 300 यूनिट बिजली फ्री का झूठा वादा अभी तक कर रहे हैं। यह सब इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात के इलेक्शन और हिमाचल के इलेक्शन इतने करीब है और अपने रंग बदल रहे हैं। इतना रंग बदल रहे हैं कि इतना तो गिरगिट भी नहीं बदलता। केजरीवाल झूठे और लंबे वास की तरह वादे करते रहते हैं जो बिल्कुल खोखले हैं। मतलब 2 महीने का बिल आता है पंजाब में तो 600 यूनिट देंगे, ठीक है, चाहे ऊपर आए नीचे आए, लेकिन 600 यूनिट सबको मिलेगा। देखिए SC OBC और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें तो कांग्रेस की सरकार पहले ही दे रही थी, क्यों जी 200 यूनिट पहले ही दे रहे थे, तो 400 यूनिट था, तो अगर 600 होगा तो उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियाँ ऐसे करके घूम गए हैं। देखिए आप, हमारे पंजाबी में कहते हैं कोड़ किला भी इतनी छेती रंग नहीं बदलता जितनी छेती केजरीवाल साहब बदल दे। इनको आराध्य देव बनाना चाहिए उसे। अब ये स्टेटमेंट आई है इनकी, जो कि बहुत बड़ा धोखा है पंजाब के साथ, कि जी जब 600 यूनिट के ऊपर बिल आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर 1 रुपया भी ऊपर बिल आया तो फिर पूरा बिल भरना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी वादा खिलाफी क्या है? पहले नहीं तेला कर दी मेला मेला। फाइनेंशियल सिचुएशन का आपको पहले नहीं पता था? जितने IAS ऑफिसर हैं पंजाब के, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने जाके कहा है, सेंटर को रिपोर्ट किया है और कई जगह पे उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई जिस तरह से पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति है, ये कल को श्रीलंका की तरह ना हो जाए। ये बहुत एहतियात बरतने की बात है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा आपकी बेवफाई की, और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहूंगा कि आपने दिल्ली में कहा था 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हम कॉम्पनसेशन देंगे और ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो भैया बहुत बड़ी बात है। अब 20 से 50% झाड़ घटा है यहाँ गेहूं का, दीजिए ये कॉम्पनसेशन। कई लोगों की तो फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, दीजिए कॉम्पनसेशन। करीब 500 रुपया मिनिमम कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। आप लिखिए चिट्ठी, 250 आप डालिए, 250 सेंटर की सरकार डाले, और ये 500 रुपया कॉम्पनसेशन हर किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही कणक जो यहाँ गेहूं 2000 का आप MSP उठा रहे हो, सिर्फ 40 रुपए पर साल बढ़ा है ये, और आप ये 9% MSP बढ़ी है, और पेट्रोल के दाम, बाकियों के दाम 100%। DAP मिली नहीं, और वो भी जाली है, किसान बोल रहे थे। तो आप 2 रुपए दे के 20 निकाल लेते हो किसान की जेब से। आज ये मौका है, आपका कोई सरोकार नहीं। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੱਬ ਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਖੋਖਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ, ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ, ਜੀ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 600 यूनिट फ्री देंगे। 2 महीने का बिल आता पंजाब 300 ਤੇ 300 600 यूनिट। लेकिन ये नहीं कहा कि भाई तुसी जनरल कैटेगरी ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ SC BC ਤੇ OBC ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 600 यूनिट ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 यूनिट ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਝੂਠ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋੜ ਕਿਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ 2021 ਚ ਕਿਹਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਰ ਹੋਏ ਆ ਵਰਕਰ ਵੀ ਭਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਜ਼, ਵਾਈਟ ਲਾਈਜ਼, ਇਨਫ ਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਆਈਸਰ ਕੇਕ। ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਝੂਠ, ਵਾਈਟ ਲਾਈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਸਸੀ ਓਬੀਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ 600 ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਪਾਵੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਤੇ, ਜਿਹੜੀ 2.5% ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ 25% ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੋ? ਓਕੇ, ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ? ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ? ਕਣਕ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? ਬਾਰਦਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਪੂਰਾ? ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ।